عام انتخابات 2024 کی معرکہ آرائی انتخابی دور میں ری انٹری یا مستقل آؤٹ انتخابی عمل کے تیسرے راؤنڈ کا آغاز کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدوار 3 جنوری تک اپیلیں دائر کر سکیں گے عمیر عظمت کی رپورٹ عام انتخابات 2024 انتخابی عمل کے تیسرے مرحلے کا آغاز انتخابی دور میں ری انٹری یا مستقل آؤٹ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدوار آج سے 3 جنوری تک ایپلیٹ ٹربیونل میں اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں 4 خواتین سمیت 99 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ سابق کیمرمین ڈاکٹر نثار جٹ NA100 سے کاغذات نامزدگی مستردگی کے خلاف اپیلیں دائر کریں گے۔ سابق صوبائی وزراء حافظ ممتاز اور خیال احمد کاسرو کے بھی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ایپلیٹ ٹربیونل سے رجوع کریں گے۔ NA101 سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ سابق صوبائی مشیر کھیل ملک عمر فاروق PTI پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ دمبڑ بھی کاغذات نامزدگی پر اپیل دائر کریں گے۔ صوبائی ٹربیونل میں اپیلوں کے فیصلے 10 جنوری کو سنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن 11 جنوری کو امیدواروں کی ریوائز لسٹ جاری کرے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت سٹی 41 فیصلہ۔ فیصل آباد کے حلقہ NA95 میں مسلم لیگ نون کی حکمت عملی تبدیل آصم نذیر اور رانا شعیب ادریس کے انکار کے بعد آزاد علی تبسم کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ PTI کے علی افضل شاہی پیپلز پارٹی کے طارق محمود باجوہ سے مقابلہ ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے حلقہ NA95 میں سیاسی ہلچل نون لیگ نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ آصم نذیر اور رانا شعیب ادریس کے انکار کے بعد آزاد علی تبسم کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI کے علی افضل شاہی سے جوڑ پڑے گا۔ چک جمرہ کی سیاست میں شاہی خاندان کو خصوصی اہمیت حاصل۔ چودھری افضل شاہی کئی بار MPA، صوبائی وزیر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ آئندہ الیکشن میں ان کے صاحبزادے علی افضل شاہی حلقہ NA95 سے PTI کے امیدوار ہیں۔ آزاد علی تبسم اور علی افضل شاہی مد مقابل ہوں گے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان کے مخالف استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ اس بار ان کے پینل سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP98 سے امیدوار ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا تعلق IPP سے ہے مگر وہ اتحادی کی بجائے نون لیگ میں شامل ہو کر الیکشن لڑیں گے۔ آزاد علی تبسم کو دوسرے ونگ PP99 سے رانا شعیب ادریس کا ساتھ حاصل ہوگا۔ PTI کے علی افضل شاہی کو PP98 سے ان کے بھائی جنید افضل شاہی اور PP99 سے عرفان امین کی سپورٹ میسر ہوگی۔ گزشتہ ضمنی انتخابات میں علی افضل شاہی پہلی بار سیاسی افق پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے نون لیگ کے اجمل چیمہ کو شکست دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق MNA اور سابق ضلعی صدر طارق محمود باجوہ بھی میدان میں ہیں۔ ان کے مرحوم والد چودھری غلام مصطفیٰ باجوہ بھی اس حلقہ سے MNA رہے ہیں۔ PP98 سے رانا فراز انیس اور PP99 سے تجمل رامے ان کے پینل میں شامل ہیں۔ 8 فروری کے دنگل سے قبل چک جمرہ میں امیدواروں کے جوڑ توڑ نے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر فیصل آباد۔ سال نیا حالات پرانے کھاد بحران اب بھی برقرار۔ جنگ میں سال نو کے پہلے روز ہی کاشتکار کھاد کے لیے منڈیوں کے چکر لگانے پر مجبور۔ کاشتکاروں نے مشکلات کے دور دیکھنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کا شکوہ کر دیا ہے۔ سال بدل گیا مگر کسان کے حالات نہ بدلے۔ جنگ میں کھاد کے حوالے سے کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ کاشتکار منڈیوں میں کھاد کے حصول کے لیے لمبی قطار میں لگنے پر مجبور۔ 2023 میں جہاں کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوا وہیں کھاد کی عدم دستیابی نے کاشتکاروں کو امتحان میں ڈالے رکھا۔ مرکزی رہنما کسان بورڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی غلط پالیسیوں کے باعث کاشتکار مشکلات کا شکار ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو گندم کی پیداوار میں انتہائی کمی کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ پہلے DAP نہیں مل رہی تھی اور اب جب کہ گندم کاشت ہو چکی ہے تو گندم کو پہلے پانی لگ چکے ہیں اور بعض نے ابھی لگانے ہیں، لیکن مسلسل جو ہے وہ یوریا شارٹ ہے جس سے ملک کے اندر جو ہے خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ کاشتکاروں نے حکومت اور انتظامیہ سے کھاد کی بہتر فراہمی کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان سٹی 41 جنگ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بے وقت کی ٹرپنگ صنعتکاروں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے کروڑوں روپے کی مشینیں خراب ہونے لگیں۔ صنعتکار نالاں، مزدوروں نے دہاڑیاں ٹوٹنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔
सुनसान कारखाने, अंधेरे में डूबी ये फैक्ट्रियां, बिजली के मुंतजिर फैक्ट्री वर्कर, मुश्किलात का शिकार टेक्सटाइल सेक्टर अब फिर लोड शेडिंग से बेहाल। हुकूमती अदम तवज्जुही से टेक्सटाइल सेक्टर मुकम्मल बंदिश के करीब पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग और बेवक्त ट्रिपिंग सनतकारों के लिए अजाब बन गई। बिजली की आंख मचोली से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने लगी। सनतकार मियां हसनैन तारिक कहते हैं कि मजदूर की दिहाड़ी टूट रही है और स्टिचिंग बोनस भी जाया हो रहा है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मशीन आती है, लेकिन जब लाइट की फ्लक्चुएशन होती है ना, तो लाइट जब बंद होती है तो जब आती है तकरीबन मशीन 5 से 6 मिनट लेती है अगर स्टार्ट होने में। अगर इसके दौरान मशीन लाइट बंद हो जाए ना, हमारी मशीन के जो से सेंसर कार्ड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सनतकार कहते हैं एक मशीन चलने में 20 मिनट लेती है, तब तक फिर से बिजली चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में क्या काम होगा? उनको पता है कि लाइट बंद है, इनकी तो जो सी है वो दिहाड़ी लगनी है, लेकिन इनका एक स्टिच बोनस होता है। जब लाइट बंद होती है तो इनका स्टिच बोनस नहीं लगता, तो जब इनका स्टिच बोनस नहीं लगना तो इनकी प्रोडक्शन तो आनी नहीं है। प्रोडक्शन ना हुई तो कारोबार तो एक तरह का बंद ही है ना। सनतकारों ने कारोबार को मजीद नुकसान से बचाने के लिए आला हुक्काम से नोटिस लेने और मसले के हल के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। मुल्की बरामदात के लिए गुज़िश्ता साल तबाहकुन साबित हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप, निटवेयर शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। फैसलाबाद के सनतकारों ने कारोबार में बेहतरी के लिए नए साल से उम्मीदें बांधी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। साल 2023 मुल्की बरामदात के लिए डरावना ख्वाब बन गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कारोबार तबाह, नेटवेयर शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। नेटवेयर शोबा को माली साल के पहले 5 माह में 13% की कमी का सामना। गुज़श्ता साल 2 अरब 11 मिलियन डॉलर के मुकाबले रवां साल 1 अरब 83 मिलियन डॉलर बरामदात हो सकी। गुज़श्ता माह भी 11% कमी रिकॉर्ड की गई। साबिक चेयरमैन PHM में ख्वाजा अमजद कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों और मौसर हिकमत अमली न होने से कारोबार डूब गए। बांग्लादेश टेक्सटाइल बरामदात में चाइना को भी पीछे छोड़ गया। इसीलिए बैनुल अक़वामी मुआशी गिरावट का बहाना मजीद नहीं चल सकता। यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में एक तो एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रोथ में। सेकेंडली देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स पॉलिसी मेकर्स। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद सनतकार 2024 में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं इलेक्शन के बाद माहौल कारोबार के लिए साजगार होगा। उनका कहना था कि इंडस्ट्री को इस वक्त दरपेश सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। हुकूमत 7 सेंट फी यूनिट बिजली फराहमी के वादे पर अमल दरामद करे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस इंतहाई महंगी कर दी और नापैद कर दी है, फिर भी नहीं मिल रही। उसके बाद डॉलर है। डॉलर जो है जब तक उसकी कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी और जो कीमतें कम हुई हैं उसका फ़ायदा जब तक आम कारोबारी बंदे को, आम आवाम को नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सनतकार कहते हैं हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पायदार और मुस्तहकम पॉलिसी तश्कील दे ताकि इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ी होकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2023 में टेक्सटाइल सेक्टर जवाल का शिकार। कारोबारी अफराद ने नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम से महंगाई कंट्रोल और कारोबार में बेहतरी आने का इम्कान है। फजील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नई उम्मीदों के साथ साल नौ का सूरज तलू। ताजरों ने महंगाई के खात्मे और कारोबार में बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने 2023 को कारोबार के लिए बदतरीन साल करार दे दिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2023 गुजरा है तो उसमें देखा है कि बेरोजगारी जितनी अरूज पे थी मेरे ख्याल से वो कंट्रोल से बाहर है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है। तो 2024 आया है तो हम दुआगो हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी चले और जो हमारा मजदूर है वो भी रोजगार बरसरे रोजगार हो। ताजिर कहते हैं इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आने की उम्मीद है। इक्तदार की मुंतकिली से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे जिससे कारोबार चलेंगे। हमारी ये दुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली भी हुकूमत जो होगी वो पाकिस्तान के हवाले से बेहतरीन फराइज सर अंजाम देगी। नए साल के आगाज पर कारोबारी अफराद पर उम्मीद। कहा हुकूमत हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन रामिश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। तोबा टेक्सिंग के बासियों के लिए अच्छी खबर। अरसा दराज से नजरअंदाज सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला कर लिया गया। जिला काउंसिल के फंड से सड़कों की तामीर और मुरम्मत 55 करोड़ रुपए में खर्च होंगे। टेंडर नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग की अरसा दराज से नजर अंदाज सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। जिला कौंसिल ने टेंडर नोटिस जारी कर दिया। चक नंबर 346 जीम बे से 347 जीम बे तक सड़क की मुरम्मत की जाएगी। खिजरवाला पुल रोड से मूंगी बंगला रोड, लुंडू पुल से सुल्तानवाला तक रोड भी स्कीम में शामिल है। बागट बंगला से समुद्री रजाना रोड, चक नंबर 348 जीम बे से 339 तक और 338 जीम बे तक के रोड की मुरम्मत की जाएगी। चक नंबर 358 जीम बे से चक नंबर 255 कलां की भी तामीर और मुरम्मत की जाएगी। रजाना रोड से चक नंबर 294 जीम बे, चक नंबर 383, 384 पीर महल भूसा रोड से चक नंबर 720 जीम बे तक सड़क की मुरम्मत की जाएगी। झक्खड़ बुसाल रोड कमालिया जलार सगला से टुकरा आबादी तक चक नंबर 326 जीम बे से रेलवे फाटक रोड भी मुरम्मत होगा। चक नंबर 334 जीम बे से चक नंबर 333, चक नंबर 284 जीम बे से चक नंबर 285, चक नंबर 341 जीम बे से 343 और 342 रोड की भी मुरम्मत की जाएगी। जिला कौंसिल के फंड से सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। मंसूबा बना, फंड्स मिले मगर काम फिर भी ना हुआ। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के इतराफ 8 मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जाना थी। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी तज़ीन और आराइश ना हुई। फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, फंड्स मिलने के बावजूद मंसूबा पर काम ना हो सका। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के अतराफ में तज़य्युन और आराइश के लिए 4 करोड़ 98 लाख मिले, मगर मंसूबा जूं का तूं। मंसूबे के फंड्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। हाईवे फैसलाबाद ने PHA को ब्यूटिफिकेशन मंसूबे की मद में 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स दिए। सदर बाईपास, मकुआना, नीलावाला और दीगर मकामात पर तज़य्युन और आराइश न हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक खानवाना बाईपास के लिए 14 लाख रुपए, मकुआना बाईपास के लिए 12 लाख रुपए से जायद दिए गए। रोशनवाला बाईपास में तज़य्युन और आराइश के लिए 39 लाख, सदार बाईपास के लिए 77 लाख जारी किए गए। अमीरपुर बाईपास के लिए 77 लाख, 54,000 सरगोदा रोड बाईपास तक 18 लाख दिए गए। सदाकत मिल चौक के लिए 40 लाख, मिल्लत रोड बाईपास 34 लाख, नीला रोड बाईपास 95 लाख जारी किए गए, मगर तज़य्युन और आराइश न हो सकी। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2023 में गोजरा की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार रहीं। मिशन रोड, टोबा रोड, पैंसा रोड, समंदरी रोड कीमती जानें निकल गई। वर्ल्ड बैंक के तावन से तामीर नौ शुरू हुई, लेकिन पैंसा रोड की हालत अब भी ना बदली जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज फरहान अली। साल 2023 में गोजरा शहर की बेशतर सड़कें ज़बू हाली का शिकार रहीं। मिशन रोड, टोबा रोड, पैंसा रोड, समंदरी रोड कई कीमती जानें निकल गईं। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों शहरी जख्मी भी हुए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सड़कों की तामीर नौ शुरू हुई। मिशन रोड, समंदरी रोड, टोबा रोड वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में शामिल है। जंग रोड 1 अरब, समंदरी रोड 80 करोड़, मोचीवाला रोड 60 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट बनाया गया। मिशन रोड, टोबा रोड, शहर मोड़ 1 अरब रुपए से कारपेट बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अरसा दराज से बदहाली का शिकार पैंसा रोड सियासी नुमाइंदों और अफसरान बाला की तवज्जो का मुंतजिर है। गोजरा को फैसलाबाद से मिलाने वाली अहम शाहराह शदीद टूट फूट की शिकार है। जगह जगह पड़े घड़े हुकामे बाला का मुंह चढ़ा रहे हैं। एक तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, दूसरी जानिब सैकड़ों शहरी डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं। शहरियों ने जहां सड़कों की तामीर पर शुक्र अदा किया, वहीं हुकामे बाला और सियासी नुमाइंदों से पैंसरा रोड की फौरी तामीर और मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41, गोजरा। ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेंट मशीन खराब, ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सप्लाई बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात, महकमा रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेंट मशीनें खराब, ट्रेन में पानी की सहूलत मुतासर, मशीन खराब होने से ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सहूलत बंद हो गई। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा, महकमा रेलवे हुक्काम को खरी खरी सुनाने लगे। मुसाफिर कहते हैं ट्रेनों में पानी की सहूलत मैसर नहीं, जिससे मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा रेलवे हाइड्रेंट मशीनों को फाल बनाए ताकि ट्रेन में वाशरूम और दीगर जरूरियात के लिए पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। सफर किया, फैसलाबाद आए हम लोग से, तो ये वाशरूम में जरा पानी नहीं है, तो ना सफाई का इंतजाम है, तो ट्रेनों में भी यही सूरत हाल है, ना पानी होता है ना साबुन होता है हाथ धोने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है, हमारे साथ बच्चे हैं, फैमिली है। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन के बंद हाइड्रेंट मशीन महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में CT स्कैन मशीन खराब, मेडिकल लीगल के हसूल के लिए आने वाले मरीज खवार होने लगे। ट्रॉमा सेंटर में सर पर चोट और हादसात का शिकार मरीज बेयारो मददगार, अस्पताल इंतजामिया पर बरस पड़े।
ڈسٹرکٹ ہسپتال آنے والے مریضوں کی مشکلات آئے روز بڑھنے لگیں۔ سی ٹی اسکین مشین کو خراب ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ آؤٹ سورسنگ کمپنی نے تاحال سی ٹی اسکین مشین کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے۔ میڈیکو لیگل کے حصول کے لیے آنے والے مریض خوار ہونے لگے۔ سر کی چوٹ سمیت دیگر امراض کی تشخیص کا عمل رک گیا۔ مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے مہنگے داموں سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور۔ بولے آئے روز مشین خراب ہوتی ہے، پرائیویٹ علاج نہیں کرا سکتے۔ یہاں کی سی ٹی اسکین بہت خراب ہے، ہم آئے ہیں یہاں سی ٹی اسکین کروانے، لیکن انہوں نے کہا کہ مشین خراب ہے۔ ہم بیٹھ گئے ہیں ڈاکٹر سرور صاحب کی کلینک پہ، وہاں پر ایک سی ٹی اسکین کا 3500 روپیہ انہوں نے لیا ہے۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہم اتنے پیسے کہاں سے ادا کریں گے؟ مریضوں نے حکومت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں نئی سی ٹی اسکین مشین فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جھنگ۔ محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ مشکوک ہو گئی۔ شوگر ملز کے پاس کرشنگ کے لیے گنے کا سٹاک ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا۔ محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ میں پیداوار اور ریکارڈ بہتر، سروے پر سوال اٹھنے لگے۔ جنگ کی شوگر ملز میں گنے کی آمد میں انتہائی کمی۔ بیشتر شوگر ملز کے پاس کرشنگ کے لیے گنے کا سٹاک ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا۔ شکرگنج کے پاس 75، بون شوگر ملز کے پاس 53 ٹرالیاں گنا باقی ہیں، جبکہ شوگر ملز روزانہ 50 سے زائد ٹرالیوں کی کرشنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ نے گنے کی پیداوار کو ریکارڈ بہتر قرار دیا، تاہم کاشتکاروں نے گنے کی پیداوار کو ماضی کے مقابلے میں کم قرار دیا ہے۔ گنے کی کمی کے باعث محکمہ زراعت کے سروے پر سوالات اٹھنے لگے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ گرداوری نظام کی بجائے سروے رپورٹ دفاتر میں بیٹھ کر ہی بنا دی جاتی ہیں۔ واجبات کی عدم فراہمی کے باعث موجودہ سالوں میں گنے کی کاشت کے رجحان میں کمی آئی ہے۔ اس سال جو گنے کی کاشت ہے وہ بالکل تھوڑی کی گئی ہے، اس وجہ سے گنا اب بالکل تھوڑا ہے اور ملوں میں تھوڑا سپلائی ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے اگر جہاں تک محکمہ زراعت جو ہے یہ فرضی رپورٹنگ کرتے ہیں اور سروے بھی ان کے بالکل بوگس ہوتے ہیں۔ گنے کی کمی کے باعث چینی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے، جس سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوگا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ بٹالہ کالونی فیصل آباد میں فیسکو کی جانب سے نئے کھمبے نصب مگر ٹرانسفارمر رکھے گئے، نہ ہی پرانے کھمبے اکھاڑے گئے۔ پرانے کھمبے پر لگی تاریں رہائشیوں کے لیے گھروں کے بالکل ساتھ موجود ہیں۔ فیسکو کی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کو دعوت دینے لگی۔ سال تو بدل گیا مگر فیسکو کی روش نہ بدلی۔ بٹالہ کالونی میں فیسکو نے نئے کھمبے تو لگا دیے مگر ٹرانسفارمر رکھے، نہ ہی پرانے کھمبے اکھاڑے گئے۔ پرانے کھمبے پر لگی تاریں رہائشیوں کے گھروں کے بالکل ساتھ موجود ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں سے نئے کھمبے لگے ہیں، لیکن تاحال تاریں نہیں ڈالی گئی۔ گھروں کی دیواروں میں اور تاروں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوڈ زیادہ ہے، ساڑیاں گھر دیاں چیزاں سڑدیاں نے، فریجاں سڑدیاں نے، کئی دفعہ فریجاں سڑیاں نے، یہ سانو ضرورت بہت زیادہ ہے۔ سامنے یہ ہے کہ جب بھی کوئی سامان وغیرہ ٹرک وغیرہ ٹرالی وغیرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، یوٹر نہیں لے سکتی، آپ اوپر تاریں دیکھ سکتے ہیں، ٹرالی گزرے گی اوپر لگے گی، ظاہر سی بات ہے کرنٹ لگے گا، ٹھیک ہے، نقصان ہوگا، بارش وغیرہ ہوتی ہے، ٹرانسفارم لگے ہوئے ہیں پلام، تو ایشوز وغیرہ ہوگا۔ پہلے ٹرالی پڑی تھی، ہم نے وہ بڑی مشکل سے اٹھوائی ہے۔ رہائشیوں کا مزید کہنا تھا کہ بارش کے موسم میں کرنٹ لگنے کا خوف رہتا ہے، بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، وہیں تاریں لٹک رہی ہیں، کوئی مناسب انتظام نہیں، کسی کے گھر سامان آنا ہو تو ٹرک تک نہیں گزر سکتا۔ گرمیوں میں کافی زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے ادھر، اس کی وجہ سے نا ٹرانسفارمر جو ہے آئے روز جو ہے نا خراب ہوئے رہتے ہیں، آئے روز یہ مسائل جو ہے نا ہمارے درپیش ہیں۔ بٹالہ کالونی کی گلیوں میں بجلی کی پرانی تاریں موت بن کر لٹک رہی ہیں۔ فیسکو کو چاہیے ترجیحی بنیادوں پر پرانی تاروں کا مناسب انتظام کرے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ کیمرامین ایمان بھٹی کے ساتھ وسیم نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نئے سال کا تحفہ، ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کا اطلاق 9 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے سال کی آمد پر شہریوں کو بڑا تحفہ دے دیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کا اطلاق 9 جنوری تک نہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے 31 جنوری کو ڈیڈ لائن میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، شہری پرانی فیس ادا کر کے 9 جنوری تک لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ نئے سال کی آمد پر ٹریفک پولیس بھی شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ سٹی آف فیصل آباد مقصود احمد کی زیر صدارت اجلاس، ٹریفک ڈی ایس پیز، سیکٹر انچارج اور برانچ انچارج شریک۔ سی ٹی او نے نئے سال میں فیصل آبادیوں کو بہترین سروسز اور مزید سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ لوگوں کے درمیان پبلک میں ہمارا جو بھی فیڈ بیک ہے ہمیں وہ بھی لوگوں سے لینا چاہیے، یہ ان کو بتایا ہے کہ فیڈ بیک پہ توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہمارے ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہو، وہاں پہ لوگوں کی سہولت کے مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ رش زیادہ ہوگا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے پراپر مینٹین کیا جائے۔ شہریوں نے لائسنس فیسوں میں اضافے کی ڈیڈ لائن بڑھانے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے